નમસ્કાર વાગી ગયા છે 5 અને વોરરૂમ સાથે હું છું દેવાંશી। વોરરૂમમાં આજે ગુજરાતથી લઈ દેશના દુનિયાના દરેક મહત્વના સમાચાર તમને બતાવવાના છે। ગુજરાતના પણ અનેક મહત્વના સમાચાર છે, દેશમાંથી પણ ખૂણે ખૂણાથી મહત્વની ઘટનાઓ સામે આવી છે। પણ સૌથી પહેલા આજે વાત કાશ્મીરની કરવી છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 3 દિવસની કાશ્મીરની મુલાકાતે છે। ત્યાં શ્રીનગરમાં પણ હતા। એમણે ખીર ભવાની માતાના મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી છે। એમણે ત્યાં જનતાની સાથે મિલનસાર વ્યવહાર કર્યો છે, યુવાનો સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરી છે। ત્યાં શહીદ નગરની મુલાકાત પણ લીધી। પણ 3 દિવસની આ મુલાકાતમાં આજે છેલ્લો દિવસ હતો અને આજે ત્યાંથી જે તસવીરો સામે આવી છે, આગળથી બુલેટ પ્રૂફ કાચ હટાવી દેવો હોય કે પછી એમણે સીધો સંવાદ કર્યો હોય, આતંકવાદીઓને પડકાર આપ્યો હોય, પાકિસ્તાન સાથે નહીં પણ ઘાટીના લોકો સાથે વાત કરીશું એવું કહ્યું હોય, એમના 3 દિવસ કેટલીય નવી વાતોથી ભરપૂર રહ્યા। કેવી રહી છે જમ્મુ કાશ્મીરની આ ગૃહમંત્રીની મુલાકાત? 5 ઓગસ્ટ જ્યારે 370 રદ કરાયું, નાબૂદ થયું, પછી પહેલીવાર ગયા હતા અમિત શાહ। જાણીશું हमारा संवाददाता अजय यादव पास थी। जी अजय। निश्चित तौर पर देवांशी 370 और 35 से खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा था। आज जम्मू में थे वो, और खास करके न सिर्फ उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं से, आम नागरिकों से आज बातचीत करने की कोशिश की, बल्कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की शांति को पटरी से उतारने की कोशिश की उनके ऊपर भी करारा हमला किया। और खास करके फारूक अब्दुल्ला की अगर जिक्र की बात करें तो कल फारूक अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की शांति की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात करने की जरूरत है। इस पर आज गृह मंत्री की टिप्पणी भी आई, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि अगर बात भी करनी है तो सीधे जम्मू कश्मीर की जनता से बात किया जाएगा। शांति स्थापित करनी है तो जम्मू कश्मीर की जनता को ध्यान में रख के स्थापित किया जाएगा, न कि पाकिस्तान को ध्यान में रख के किया जाएगा। और खास करके जम्मू कश्मीर में अभी भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं ली जा रही हैं, शांति बहाली के लिए क्या किया जा रहा है, युवाओं का दिल जीतने के लिए क्या किया जा रहा है, उन सारी बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। और खास करके अमित शाह की तरफ से ये भी इस बात का भी हवाला दिया गया कि किस तरह से कोरोना काल में जब पूरा देश हलकान था और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो वैसे में सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर है जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सबसे आगे आया। और इसमें खास करके राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफदारी करते हुए या उनके काम की वाहवाही करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने ये बातें रखी। साथ ही साथ इस बात का भी हवाला दिया कि किस तरह से भारत सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अग्रसर है, वहां शांति लाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति को बेपटरी करना चाहते हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला सहित कुछ राजघरानों का उन्होंने जिक्र भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी से पहले, खास करके जब 370 कलम हटाने से पहले किस तरह से जिला पंचायत के जो चुनाव है उसका लड़ने का अधिकार कश्मीरियों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिया जाता था, जबकि अब उनको ये दिया जा रहा है और आम युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आज जो सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिली कि एक तरफ जहां शांति की बात और खास करके जम्मू कश्मीर के विकास की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही थी, वहीं पर जहां पे वो स्पीच दे रहे थे उनको बुलेट प्रूफ कांच के घेरे से अपनी स्पीच को देना था। इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले बुलेट प्रूफ जो कांच था उसको हटवाया और अपनी तरफ से कहा कि हमारा या भारतीय जनता पार्टी का या भारत सरकार का मेन मकसद है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति आए, स्थिरता आए और सुरक्षा की भावना पैदा हो। और कहीं न कहीं बुलेट प्रूफ का जो कांच उनकी तरफ से हटवाया गया, यही मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन अपने 3 दिनों के दौरे की अगर बात करें तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो अभी तक आतंकवादियों की गोली के जो शिकार हुए हैं उनके घरों पर जाकर के मुलाकात की, बल्कि श्रीनगर से शारजहां से जो फ्लाइट चलती है, तमाम सारी मतलब योजनाओं का उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की गई। બિલકુલ, આ 3 દિવસના પ્રવાસમાં છેલ્લા દિવસે જે રીતે એમણે બુલેટ પ્રૂફનો આખો કાચ હટાવી દીધો અને જે રીતે એમણે પહેલા દિવસે પરિવારો સાથે વાત કરી હતી, પોલીસ જે શહીદ થયા છે એમના પરિવાર સાથે વાત કરી, એમને સરકારી નોકરીનું જે કાગળ હતું એમની પત્નીના હાથમાં આપ્યું હતું, આ બધું જ બતાવે છે કે જમ્મુ કાશ્મીરને હવે ફરી એકવાર એ સામાન્ય પ્રવાહમાં ભેળવવાની કોશિશ થઈ રહી છે। આર્ટિકલ 370 હટ્યા પછી ગૃહમંત્રીની આ પહેલી મુલાકાત હતી ને એટલે ઘણો બધો સવાલ હતો। પણ વાત જ્યારે સુરક્ષાની જ છે ત્યારે સવાલ એ થાય કે જેણે સુરક્ષા કરવાની છે, જેના પર દેશને સૌથી વધારે ભરોસો છે, એવા આપણા સેનાના જવાનોની અંદર જ કોઈ ગદ્દાર નીકળે તો બીએસએફ, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ
ફોર્સ કે જે ફ્રન્ટ લાઇન ત્યાં આપણે દરેક સરહદ પર આગળ રહે છે એમાંથી જ કોઈક અત્યારે ઘરનો ભેદી નીકળ્યો છે. કચ્છમાંથી એમની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી છે. કોણ હતું એ અને કેવી રીતે માહિતી ક્યાં પહોંચાડતી હતી, શું કનેક્શન સામે આવ્યું છે, જાણીશું મનોજ અગ્રવાલ પાસે. જી, એટીએસને જે ગુપ્ત જે માહિતી મળી હતી કે બીએસએફ વિસ્તાર જે ગાંધીધામ ભુજ છે ખૂબ જ સરહદી અને સંવેદનશીલ વિસ્તાર ગણાય છે અને ત્યાં કોઈ જવાન છે જે શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે અને સંવેદનશીલ માહિતીઓ છે, ગુપ્ત માહિતીઓ છે તે બહાર મોકલી રહ્યો છે. તેને એટીએસના જે તેને બાતમીદારો હતા, એ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક હતું, આ તમામ ટ્રેસ કર્યું હતું. તેમાં એક જવાન જે સજ્જાદ મોહમ્મદ કરીને જે પકડાયો છે તે ગાંધીધામ બટાલિયનમાં જે ફરજ બજાવતો હતો. 2 મહિના બાદ જે જમ્મુ કાશ્મીરથી આવ્યો હતો ને ગાંધીધામ બટાલિયનમાં ફરજ દરમિયાન આ તેને જે ટ્રેસ કરાયો હતો તેની પાસેથી સંવેદનશીલ માહિતીઓ મળી છે. હાલ એટીએસ છે તપાસ કરી છે. થોડી વારમાં જ ભુજ જે ઓફિસ છે એટીએસની ત્યાં તેની પૂછપરછ ચાલુ છે અને થોડી વાર બાદ ચોંકાવનારા ખુલાસા થશે કે સજ્જાદ મોહમ્મદ ઇમ્તિયાઝ છે તે કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતી હતો. હાલમાં એટલું જાણવા મળ્યું છે કે 2 મહિનાથી તે ફરજ દરમિયાન જે હાજર થયો છે જમ્મુ કાશ્મીરથી આ બીએસએફની જે બટાલિયન છે ગાંધીધામની સેક્ટરમાં ત્યાં ફરજ બજાવતો હતો. તેની આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર બાદ નજર રખાઈ હતી અને આખરે એટીએસને સફળતા મળી છે. બિલકુલ, બીએસએફ સીમા સુરક્ષા દળ ભારતના દરેક પ્રાંતમાંથી આવેલા બહાદુરોનું બળ એવું કહેવાય છે આના માટે. પરંતુ ત્યાં જો આવી પ્રવૃત્તિ થાય તો ઘણા બધા સવાલ હોય છે. પરંતુ સવાલ ન માત્ર એટીએસ કે બીએસએફ કે આ બધી સંસ્થાઓ પર થાય છે, સવાલ તો આપણે વારંવાર ઈડી પર અને સીબીઆઈ પર થતા પણ જોઈ રહ્યા છીએ. અને એવું જ કંઈક ફરી એકવાર થયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ છે સંજય પાટીલ, એમણે એક એવું નિવેદન આપ્યું જેને જોઈને ઘણા બધા સવાલો લોકોના મનમાં થયા. લોકો વિચારવા પણ માંડ્યા. બધા જ વિચારતા હશે કે અમે એમને એમ નથી કહેતા કે ઈડી અને સીબીઆઈ આ પ્રકારનું વર્તન કરે છે. ઈડી અને સીબીઆઈ પર જે સવાલો થાય છે, સરકારનું કામ કરે છે એવું એમના પર કહેવાય છે. એવું કેમ કહેવાય છે? સંજય પાટીલે શું નિવેદન આપ્યું, જાણીશું મહેશ જાની પાસે. જી દેવાંશુ, જણાવી દઉં કે સંજય પાટીલ જેઓ ભાજપના સાંસદ છે તેમણે એક મોલના પુણેના ઉદ્ઘાટનમાં એવું કહ્યું કે થોડા હલકા મોલમાં પણ જોવા મળતા હતા, પણ એમણે એવું કહ્યું કે મારા ઉપર ઈડીની રેડ નહીં પડે કારણ કે હું ભાજપ જે સત્તાધારી કેન્દ્રમાં જે ભાજપની સરકાર છે તેનો હું સાંસદ છું. જો કે તેમણે એવું પણ ઉમેર્યું હતું કે આજકાલ આપણે જે જનરલ સ્ટ્રીમમાં જોઈએ છીએ કે આપણે ખૂબ દેખાડો કરવો પડે છે. 40 લાખની મોંઘી કાર લેવી હોય તો મોટી લોન લેવી પડે છે ને એ અમાઉન્ટ જ્યારે ઈડી જોવે તો એમને પણ આખું પેલું થઈ જાય, એકદમ અચંબિત થઈ જાય કે ઓહો આટલી મોટી રકમની પર્સનલ કારમાંથી લોન લીધી છે અને પછી આ કાર આવી છે. તો આવા હળવા અંદાજમાં તેમણે એ વાત કરી હતી કે હું ભાજપનો સાંસદ છું એટલે મારા ઉપર ઈડીની રેડ નહીં પડે. આ વાત ત્યારે કરી છે એમણે કે જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં જે અઘાડી ગઠબંધન ચાલી રહ્યું છે તેમાં ભાજપ ઉપર આક્ષેપ લાગતા રહ્યા છે કે તેઓના સાંસદો, ધારાસભ્યો જે તમામ લોકો છે રાજકીય રીતે આગળ, તેમના ઉપર ઈડી અને સીબીઆઈ જેવી જે કેન્દ્રની જે ટીમ છે એ એમના ઉપર શકંજો કસી રહી છે. બિલકુલ, અને આ આક્ષેપ ન માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં પરંતુ આખા દેશમાં લાગતા રહ્યા છે. આખા દેશમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઈડી કે સીબીઆઈ જ્યારે કોઈ પણ કાર્યવાહી કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલા સવાલ એ જ હોય છે કે જો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નથી, બીજા કોઈ પક્ષમાંથી છે તો આવું થાય છે. પણ સવાલ ઈડી સીબીઆઈ પૂરતા પણ હવે સીમિત નથી રહ્યા. સવાલ હવે એનસીબી પર પણ થઈ રહ્યા છે. એક એવી સંસ્થા જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ખૂબ જ કાર્યરત છે અને એમાં પણ જ્યારે હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ આવે છે, આર્યન ખાનનો મામલો છે, સમીર વાનખેડે, આ દેશ જાણે 2 ભાગમાં 2 હિસ્સાઓમાં વહેંચાયેલો લાગે છે. કેટલાક લોકો એવા છે કે જે સમીર વાનખેડેના સખત સમર્થનમાં આવી રહ્યા છે, તો કેટલાય લોકો એવા છે કે જે એમના પર કેટલાય પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યા છે. એમના પર આરોપ લાગ્યા છે, ખંડણી માંગવાના આરોપ લાગ્યા છે. એના પછી એમણે આજે સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે. આખા કેસમાં શું અવનવા વળાંક આવ્યા છે, સમીર વાનખેડેની હાલ શું સ્થિતિ છે, એમની સામે કોઈ કાર્યવાહી થવાની છે કે કેમ, જાણીશું અમારા સહયોગી કૃષ્ણા પાસેથી. જે દેવાંશી 2 ઓગસ્ટે જ્યારે આર્યન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, આર્યન ખાન પર સકંજો કસવામાં આવ્યો હતો ડ્રગ્સ કેસને લઈને, અને ત્યારબાદ દરરોજ આ કેસમાં નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પરંતુ એક મોટી વાત છે કે શરૂઆતથી જ એનસીબી પર સવાલ થઈ રહ્યા છે અને આ સવાલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એનસીબી દ્વારા નવાબ મલિકે ઘણા બધા સવાલ કર્યા છે અને તેમણે પહેલેથી જ આ સંસ્થાની પારદર્શિતા પર, તટસ્થતા પર, નિષ્પક્ષતા પર સવાલ કર્યા છે. સમીર વાનખેડે પર સવાલ કર્યા છે. અને આ બધા વચ્ચે જ્યારે સવાલો થઈ રહ્યા હતા ત્યારે કિરણ ગોસાઈ એક એવો વ્યક્તિ છે કે જેમનો આર્યન ખાન સાથે સેલ્ફી સામે આવી હતી અને ત્યારબાદ તે ગાયબ થઈ ગયો હતો. ક્યાં છે કોઈને ખબર નથી. એના જે પર્સનલ બોડીગાર્ડ હતા તેના દ્વારા પ્રભાકર સેલ દ્વારા કેટલાક ગંભીર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે અને આ વ્યક્તિએ મીડિયા સમક્ષ કહ્યું છે કે તેમના પર કોરા કાગળ પર સહી કરાવવામાં આવી હતી. અને એટલું જ નહીં, કોઈ સેમ નામનો વ્યક્તિ હતો કે જે ખંડણીખોર છે આ સમગ્ર ચિત્રમાં, એમણે એમની પાસે કોરા કાગળ પર સહી કરાવી હતી અને આખી જે ડીલ થઈ હતી તેમાં એવું હતું કે 25 કરોડની ખંડણીની વાત હતી, 18 કરોડ સુધી ડીલ થઈ શકે છે
તેવી વાત હતી, ને તેમાંથી 8 કરોડ સમીર વાનખેડેને આપવામાં આવશે અને 10 કરોડ આ જે કિરણ ગોસાઈ વ્યક્તિ છે અને બીજા કેટલાક લોકો સંકળાયેલા છે સમગ્ર કેસમાં તેમને આપવામાં આવશે. એટલે આ ખૂબ જ ગંભીર આક્ષેપ છે અને તેને લઈને હવે ખુદ સમીર વાનખેડે કે જે ડ્રગ્સ કેસની તપાસ કરી રહ્યા હતા તેમની સામે જ હવે ઇન્ટરનલ વિજિલન્સ તપાસ કરવામાં આવશે. બીજી બાબત એ છે કે નવાબ મલિકે ફરી એક વખત કેટલાક આક્ષેપ લગાવ્યા છે. તેમણે જે ફોટો એક દસ્તાવેજ મૂક્યો છે અને તે કથિત બર્થ સર્ટિફિકેટ છે સમીર વાનખેડેનું, અને તેમાં એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સમીર દાઉદ વાનખેડે આ આખું એમનું પૂરું નામ છે અને તેઓ મુસ્લિમ છે. એટલે તેમણે IRSની જે એક્ઝામ આપી હતી તેમાં રિઝર્વેશનનો લાભ લેવા માટે તેમણે દસ્તાવેજ સાથે ચેડા કર્યા હતા. વાસ્તવમાં તેઓ મુસ્લિમ છે પરંતુ તેઓ રિઝર્વ કેટેગરીમાં તેમણે એક્ઝામ આપી અને પાસ કર્યા હતા. એટલે આખું જે કાવતરું છે એમના અહીંથી જ શરૂ થયું છે, ફરજીવાડાથી જ થયું છે. આવા નવાબ મલિકે આક્ષેપ કર્યા છે. દેવાંશી, બિલકુલ આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપોની વચ્ચે જ્યારે પણ ડ્રગ્સ કે મામલાની વાત આવે છે ત્યારે એક સવાલ હંમેશા થાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ હાઈ પ્રોફાઇલ આવો મામલો હોય કે આર્યન ખાન જેવા સેલિબ્રિટીના છોકરાઓ આમાં સંકળાયેલા હોય ત્યારે તો ખૂબ જ એક્ટિવ જોવા મળે છે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ, પરંતુ જ્યારે વાત સામાન્ય માણસની આવે ત્યારે સ્થિતિ કેમ અલગ હોય છે. આ સવાલ રાજકોટમાં પણ ઉઠ્યો, કારણ કે રાજકોટમાં સંદેશ ન્યૂઝ જ્યારે આખું ડ્રગ્સ કાંડ બહાર લઈને આવ્યું, કેવી રીતે સામાન્ય પરિવારના યુવાન યુવતીઓ એનો શિકાર બને છે અને શિકાર બન્યા પછી ડ્રગ્સ પેડલર એમની સાથે જબરદસ્તી કરે છે, એમની મજબૂરીનો ફાયદો ઉપાડે છે અને પછી પોલીસનું તંત્ર મોટા ભાગે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં રહેતું હોય છે. આ સવાલ વારંવાર થઈ રહ્યા છે અને રાજકોટની ઘટના પછી તો એ કેસ પછી તો પુરાવા સાથે એ વાત સાબિત પણ થઈ રહી છે. વધુ એક બનાવ રાજકોટમાંથી સામે આવ્યો છે જેમાં એક યુવતીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. કોણ છે એ યુવતી, શું એની પરેશાની હતી, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા મયુર પાસેથી. દેવાંશી, બ્યુટી પાર્લરની અંદર કામ કરતી એક સગીરા છે, તેને આજે સવારના જ ફિનાઇલ પીને આપઘાત કરવાની કોશિશ કરી હતી. કોશિશ કર્યા બાદ તેમને જે નિવેદન આપ્યું હતું તે ખૂબ ચોંકાવનારું હતું. સગીરાનું કહેવું હતું કે તેની બેનપણીને તેનો બોયફ્રેન્ડ છે તેમને સફેદ કલરની પડીકી દઈ જતા હતા અને તે તેને વેચવા માટે કહેતા હતા. આ સફેદ કલરની પડીકી બીજું કોઈ નહીં પરંતુ ડ્રગ્સ હોવાનું આ સગીરાનું કહેવું છે. સગીરાના આટલા મોટા આક્ષેપને લઈને પોલીસ તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું. તાત્કાલિક અસરથી યુનિવર્સિટીના પોલીસ મથકના જે PI છે તે આ સગીરાનું નિવેદન લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. સગીરાએ પોતાની આપવીતી જણાવી હતી અને એમ પણ કહ્યું હતું કે તેની જે બેનપણી છે તેની પાસે તેના કેટલાક ફોટા છે અને આ ફોટાની અંદર તે તેને પેકેટ આપતી હોય, પેકેટ લેતી હોય તેવા ફોટા છે અને આ ફોટાના આધારે તેને બ્લેકમેલ કરી અને તેને ડ્રગ્સ વેચવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી હતી. 3 કરતાં વધુ વખત તેને પડીકીઓ આપવામાં આવી હતી, આવું પણ સગીરાનું કહેવું છે. બીજી તરફ સગીરાના પિતાનું પણ આ જ પ્રકારનું નિવેદન આવ્યું છે. પરંતુ આ સમગ્ર મામલે પોલીસે જ્યારે સગીરાની પૂછપરછ કરી હતી ત્યારે સગીરાએ ઘણી ખરી વાતો છે તે છુપાવી હતી. આ વાતને લઈને હવે DCP કક્ષાના ઉચ્ચ અધિકારી છે તે સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહ્યા છે. તપાસ હવે બ્યુટી પાર્લર ઉપર પણ કેન્દ્રિત થવાની છે. સાથે સાથે તપાસ સગીરા દ્વારા જે તેની બેનપણીનું નામ સૂચવાયું છે તેનું અને તેના બોયફ્રેન્ડનું નામ સૂચવાયું છે તેના ઉપર કેન્દ્રિત થઈ છે. સમગ્ર મામલે કારણ કે મામલો ડ્રગ્સનો છે, ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અને રાજકોટ પોલીસ ઉપર અનેક સવાલ ઉઠી ચૂક્યા છે. એટલે આ મામલે કોઈ ઢીલાસ વર્તવા નથી માંગતા તેવા સંકેત DCP ઝોન 1 આપ્યા છે. તપાસ કર્યા બાદ આખરે સત્ય શું છે, સગીરાએ જે પ્રકારના આક્ષેપ કર્યા છે તેમાં કેટલું તથ્ય છે, ડ્રગ્સ પેડલર બનાવવાની જે વાત છે તે કેટલા ઊંડાણ સુધીની છે, તમામ બાબતે તપાસ કર્યા બાદ સામે વિગત છે તે સામે આવી શકે છે. પરંતુ સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે યુવાઓ સુધી ડ્રગ્સ પહોંચી રહ્યું છે, ડ્રગ્સ રાજકોટમાં મળી રહ્યું છે, ચાહે તે કોઈ પણ પ્રકારે હોય તો એ ડ્રગ્સનો મુખ્ય સૂત્રધાર કોણ છે, ક્યાંથી ડ્રગ્સ લાવવામાં આવી રહ્યું છે, કેટલા પ્રકારનું ડ્રગ્સ રાજકોટની અંદર પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે અને આખું જે નેટવર્ક ચાલી રહ્યું છે એ કયા એંગલથી કઈ જગ્યાએથી ચાલી રહ્યું છે તે બાબતે તપાસ થાય તો ચોક્કસ આ કેસની અંદર પોલીસને મોટી સફળતા મળી શકે છે. બિલકુલ, ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવે છે, કોની પાસે પહોંચે છે, કોણ મુખ્ય સૂત્રધાર છે, કયા પ્રકારનું ડ્રગ્સ મળે છે, આ કોઈ જ સવાલો પહેલીવાર નથી પૂછાયા. પણ એક વાત દરેક વખતે થાય એ જ છે કે મોટાભાગે અધિકારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ જે મોટા છે એ પણ આમાં સંડોવાયેલા છે અને એટલે જ આ કેટલાય પ્રશ્નો હજુ પણ યથાવત છે. પોલીસ વિભાગનો જ બીજો એક પ્રશ્ન છે, પણ આ પ્રશ્ન નાના પોલીસ કર્મચારીઓનો છે. અધિકારીઓનું તો પોતાનું યુનિયન હોય છે, પરંતુ નાના કર્મચારીઓને જ્યારે કોઈ સમસ્યા આવે ત્યારે એમની પાસે રજૂઆત કરવા માટે કોઈ જ એમનું કોઈ રજિસ્ટર્ડ યુનિયન નથી હોતું. એમના ગ્રેડ પેને લઈને સવાલ છે કે એ જે પ્રકારે એમને કામ કરવાનું હોય છે, કામના કલાક નક્કી નથી કરેલા હોતા, કામ પર સ્ટ્રેસ એટલું બધું હોય છે, એને લઈને આજથી પોલીસ કર્મચારીઓનું આંદોલન શરૂ થયું છે. આ આંદોલનમાં કયા મુદ્દાઓ છે એના મુદ્દે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ શું જવાબ આપ્યો છે, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા મૌલિક પાસેથી.
દેવાંશી, વધુ એક આંદોલન છે તે ફરી એકવાર સક્રિય થયું છે. થોડા સમય પહેલાં જે પોલીસ કર્મીઓ છે તે ગ્રેડ પે સહિત અને પગાર જે ભથ્થા આપવામાં આવે છે તેમને વર્ષો જૂના તે આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આંદોલન કર્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ આ આંદોલન શાંત પડ્યું હતું. પરંતુ હવેથી ફરી એકવાર આંદોલન છે તે સક્રિય થયું છે. પોલીસ કર્મીઓ છે તેમની માંગ છે જે ગ્રેડ પે આપવામાં આવે છે 2800, 3600, 4200 આ ગ્રેડ પે તેમને આપવામાં આવે. આ ઉપરાંત જે વર્ષો જૂના ભથ્થા તેમને મળે છે તે ભથ્થા આપવામાં આવે. સાથે સાથે કામના કલાકો છે તે ઘટાડવામાં આવે. આવી અલગ અલગ માંગણીને લઈને પોલીસ કર્મીઓ છે, હેડ કોન્સ્ટેબલ છે, LRD છે અને કોન્સ્ટેબલ કક્ષાના અધિકારીઓ છે, સોશિયલ મીડિયામાં આ આંદોલન છે તેને વેગ આપ્યો છે. ખાસ કરીને ટ્વિટર હોય કે પછી વોટ્સએપના સ્ટેટસમાં તમામ પોલીસ કર્મીઓ છે તેના સ્ટેટસમાં આ પ્રકારના જે મેસેજ છે તે જોવા મળતા હતા. બીજી બાજુ આ સમગ્ર જે આંદોલન છે તેને લઈને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું છે કે આ બાબત અમારા ધ્યાને આવી છે અને ચોક્કસ જો તેમાં શક્યતા હશે તો આ તમામ બાબતોની વિચારણા અધિકારીઓ સાથે કરીને કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લેવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે તો કોઈ નિર્ણય ના આવતા આ જે પોલીસ કર્મીઓ છે તે આંદોલનના માર્ગે છે ને તેમનું કહેવું છે જ્યાં સુધી તેમની માંગો છે તે સંતોષાશે નહીં ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા થકી તેઓ આંદોલન છે તે ચાલુ રાખશે. જી બિલકુલ, પરંતુ આ આંદોલન ન માત્ર પોલીસ કર્મચારીઓ કરી રહ્યા છે, આરોગ્ય કર્મચારીઓની પણ પોતાની અલગ માંગો છે. અને એ માંગ એટલા માટે જ છે કારણ કે છેલ્લે છેક વર્ષ 2019માં એમના પગારમાં વધારો થયો હતો, એના પછી આટલા સુધી વધારો નથી થયો. અને 2019માં જે પગાર વધ્યો હતો એ પણ 500 રૂપિયાનો પગાર વધારો એમને મળ્યો હતો. આટલા વર્ષો પછી, કોરોના કાળ પછી પણ એ એટલી જ મહેનત કરી રહ્યા છે પણ એમનો પગાર નથી વધી રહ્યો. એ સમસ્યાને લઈને એમણે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ દરેક વખતની જેમ આ મામલે પણ કોઈ જ નિરાકરણ નથી આવ્યું. નેશનલ હેલ્થ મિશનની હેઠળ જે કર્મચારીઓ કામ કરે છે ત્યાં સ્થિતિ અલગ હોય છે, ત્યાં એમને પગાર વધારો ને બધું જ મળતું હોય છે. તો ગુજરાતના કર્મચારીઓ સાથે અન્યાય શું કામ, એવી માંગ પણ એ ઉઠાવી રહ્યા છે. કયા કયા મુદ્દાઓને લઈને આંદોલન કરી રહ્યા છે અને એ મામલે સરકાર તરફે કેવું વલણ અપનાવ્યું છે, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા નિર્મલ પાસેથી. ખોડ અને ગોળની નીતિ અપનાવાઈ રહી છે તેવું ગતિશીલ ગુજરાતના કરાર આધારિત કર્મચારીઓનું અત્યારે કહેવું છે. કેમ કે જે રીતે નેશનલ હેલ્થ મિશનના કર્મચારીઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે તે જ પ્રકારની કામગીરી ગતિશીલ ગુજરાતના કરાર આધારિત હેલ્થ કર્મચારીઓ છે તેઓ કરી રહ્યા છે. કુપોષિત બાળકોની સાર સંભાળ રાખવી, તેમની સારવાર કરવી અને આ સિવાયના અન્ય અનેક કામો છે કે જેઓ ગતિશીલ ગુજરાતના હેલ્થ કર્મચારીઓ કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પણ નેશનલ હેલ્થ મિશનના કર્મચારીઓને દર વર્ષે પગાર ભથ્થું મળે છે, પગારમાં વધારો થાય છે, 5% જેટલો પગાર વધારો મળે છે. પરંતુ ગતિશીલ ગુજરાતના કરાર આધારિત જે હેલ્થ કર્મચારીઓ છે તેમને વર્ષ 2019માં પગાર વધારો આપવામાં આવ્યો હતો. જે પગાર વધારો હતો તે 500 રૂપિયા હતો અને ત્યારબાદ લઈ અને અત્યાર સુધી વર્ષ 2021 એટલે 2 વર્ષ વીતી ગયા છે. તેમ છતાં પણ એટલો ને એટલો જ પગાર હજી છે. 8500 રૂપિયા પગાર હતો અને જેમાં 500 રૂપિયા વધારી અને 9000 કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ પગાર ધોરણ હેઠળ અત્યારે પણ ગતિશીલ ગુજરાતના કરાર આધારિત હેલ્થ કર્મચારીઓ છે તેઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે. 19 વખત લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં પણ ના સરકારનું કે ના અધિકારીઓનું પેટનું પાણી હાલ્યું છે. અગાઉની સરકાર હતી તેમાં ફરિયાદ એ જ પ્રકારની હતી કે કર્મચારીઓના કામ નથી થતા, લોકોના કામ નથી થતા. તેમ છતાં પણ હવે જ્યારે નવી સરકાર આવી છે ત્યારે આ કર્મચારીઓની એવી આશા અને અપેક્ષા છે કે નવી સરકારમાં એ નેમ હેઠળ નવી સરકાર બનાવવામાં આવી છે કે તમામ લોકોના કામ થશે. તો સાથે સાથે ગતિશીલ ગુજરાતના જે કરાર આધારિત કર્મચારીઓ છે તેમની પણ અપેક્ષા છે કે પોતાના કામ પણ હવે પૂરા થઈ જશે. તેમ છતાં પણ જ્યારે હજી પૂરા કામ નથી થયા, 12/10/2021ના રોજ છેલ્લી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. એ રજૂઆતને પણ 13 દિવસ જેટલો સમય વીતી ગયો છે. તેમ છતાં પણ હજી સુધી કોઈ પરિણામ નથી આવ્યું. એટલે આગામી સમયમાં આ કર્મચારીઓ પણ વિરોધ કરવાના મૂડમાં છે. બિલકુલ, સમસ્યા દરેક વખતે એ જ છે. સરકાર તો એની છે, એની અંદર ચહેરા બદલી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ એ ચહેરાઓ બદલ્યા પછી પણ સમસ્યાઓ તો ત્યાંની ત્યાં છે. અને એટલે જ વારંવાર આંદોલનનો માર્ગ લોકો એટલા માટે પસંદ કરવાનું વિચારે છે કારણ કે હવે થોડા જ મહિનાઓ પછી ગુજરાતમાં આગામી વર્ષે ચૂંટણી આવવાની છે. ચૂંટણી પહેલાં બધાને એવું લાગે છે કે કંઈક મળશે, પણ ચૂંટણીની તૈયારીઓ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ કરી રહી છે. CR પાટીલ અલગ અલગ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે, પ્રદેશ પ્રમુખ. ત્યારે આજે વડોદરા પહોંચ્યા હતા અને દરેક કાર્યક્રમની જેમ એ જે શહેરમાં જાય ત્યાં નેતાઓને, ધારાસભ્યોને, જે પણ પદાધિકારીઓ હોય છે એમને ટકોર કરતા હોય છે. આ વખતે વડોદરામાં એમણે કોને શું ટકોર કરી અને શું જવાબ આવ્યો એ જાણીશું આશુતોષ પાસેથી.
જી, ભરતી કૌભાંડનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બાદ, અને પોતાનું નિવેદન સી આર પાટીલે આજે વડોદરા ખાતે પણ આપ્યું હતું. ખાસ કરીને જે ભરતી કૌભાંડ છે તેને લઈને પણ છેલ્લા આજે પણ અહીંયા સિન્ડિકેટ મેમ્બર સભ્યોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. ગત રોજ પર જ્યારે પ્રી સિન્ડિકેટ મળી હતી બરોડા ખાતે, ત્યારે પણ તેઓને હાજર રાખવા નહોતા આવ્યા. અને સી આર પાટીલે કહ્યું છે કે કોઈને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે. યુનિવર્સિટીઓમાં પારદર્શિતા હોવી જે છે તે ખૂબ જ જરૂરી છે, અને સરકાર જે છે તે પણ હસ્તક્ષેપ કરશે. ટૂંક સમય પહેલાં જ સિન્ડિકેટની બેઠક પણ પતી છે, અને તેમાં પણ કહેવાયું છે કે કોઈ પણ કહી શકાય ગેરરીતિ યુનિવર્સિટી સિન્ડિકેટ ભરતી કૌભાંડમાં કરવામાં આવી નથી. અને આરટીઆઈમાં જો જવાબ માગશે તો કહી શકાય કે તેનો જવાબ મળશે, પરંતુ આ ડિટેલ્સ જે છે તે કોઈને આપવામાં નહીં આવે. જી બિલકુલ, મોંઘવારીનો પ્રશ્ન પણ ગુજરાતમાં ખૂબ મોટો ઊભો થઈ રહ્યો છે. મોંઘવારીને લઈને પણ ઠેર ઠેર અત્યારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. લોકો કેટલાય સવાલ કરી રહ્યા છે, પરંતુ મોંઘવારીને લઈને કોંગ્રેસ હવે આક્રમક બની છે. સામાન્ય લોકોના સવાલો હતા, એને લઈને ધરના પ્રદર્શન ક્યાંય જોવા ના મળ્યું, પરંતુ વિપક્ષ જ્યારે આક્રમક થાય અને રસ્તા પર જાય ત્યારે કંઈક અસર દેખાતી હોય છે. ગુજરાતમાં કયા કયા સ્થળે કેવી રીતે કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો, જાણીશું સંવાદદાતા પ્રતીક પાસેથી. દેવાંશી, ગુજરાત કોંગ્રેસની જો વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ શહેરોમાં તેમણે વિરોધ કર્યો હતો. ખાસ કરીને અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં યુથ કોંગ્રેસ અને એનએસએ દ્વારા વધતી જે મોંઘવારી છે તેના કારણે વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. જો કે પોલીસ તરફથી પરમિશન ન મળતા જે કાર્યકર્તાઓ હતા તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ પોરબંદરની જો વાત કરવામાં આવે તો પોરબંદરમાં પણ ઈંધણના ભાવ જે રીતે વધી રહ્યા છે તેને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે ત્યાં પણ પોલીસની પરમિશન ન હોવાના કારણે જે કાર્યકર્તાઓ હતા તેમનો વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ જો વાત કરવામાં આવે મોંઘવારી, તો સતત પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, અને આ જ ક્રમથી કોંગ્રેસ પણ હવે આક્રમક મૂડમાં હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ, ન માત્ર કોંગ્રેસ વિરોધ કરી રહી છે અત્યારે, જેમ કર્મચારીઓ વિરોધ કરે છે, વિપક્ષ વિરોધ કરે છે, એમ હવે રિક્ષાવાળા પણ વિરોધ કરવા માટે મેદાનમાં આવ્યા છે. કારણ કે ધડાધડ સીએનજીના ભાવ તો ખૂબ વધી રહ્યા છે. છેલ્લા એકાદ મહિનામાં જ 10 રૂપિયા જેટલો ભાવ વધારો થયો છે. સામે ભાડું નથી વધી શક્યું. અમદાવાદમાં લારી ગલ્લાવાળા છે, લો ગાર્ડનની આસપાસ બેસે છે, એ પણ વિરોધ કરે છે. કોણ કઈ માંગણીને લઈને વિરોધ કરી રહ્યું છે, સામે શું પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે, જાણીશું સંવાદદાતા મેહુલ પાસેથી. જે પ્રમાણે અત્યારે સીએનજીના ગેસ તેમજ પેટ્રોલ ડીઝલના જે ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે તેને લઈને હવે જે રિક્ષા ચાલકો છે તે પણ મિનિમમ ભાડાની જે માંગ છે તે કરી રહ્યા છે. તેને લઈને તેઓ જો પોતાની રિક્ષાની પાછળ પોતાની માંગણીઓ સાથે સ્ટીકરો લગાવી અને પોતાનો વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે. તેઓ જે રિક્ષાના જે મિનિમમ ભાડાની વાત કરે 15 થી 20 રૂપિયા જેટલું મિનિમમ ભાડું કરવું જોઈએ તેવી તેઓની માંગ છે. આ સાથે જે લારી ગલ્લા પાથરણાવાળા જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી જે લો ગાર્ડન વિસ્તારની અંદર જે ધંધો રોજગાર મેળવતા હતા તેઓ પણ અત્યારે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે. કારણ કે 60 દિવસથી તેઓને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રંજાડવામાં આવી રહ્યા છે, અને ટ્રાફિક પોલીસ છે તે ટ્રાફિક થતો હોવાના બહાના હેઠળ તમામ લોકોને હટાવી રહ્યા છે. ત્યારે પોતાના ઘર ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવો, પોતાનો પરિવાર કેવી રીતે ચલાવો તે માટે જે સમસ્યા છે તેને લઈને તેઓ વારંવાર રજૂઆતો કરી રહ્યા છે. ગૃહમંત્રી સુધી તેઓ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ તેનું કોઈ નિરાકરણ ન આવતા અંતે તેઓ ભૂખ હડતાલનો આશરો લીધો છે, અને 10 જેટલા લોકો છે તે હાલ ભૂખ હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે. જી બિલકુલ, સમસ્યાઓ ચારે તરફ છે, તો ખેડૂતો પણ પરેશાનીમાંથી ક્યાંય બાકાત નથી રહ્યા. વરસાદની શરૂઆત થઈ અચાનક જ, શિયાળો આવવાનો હતો ને પછી માવઠું પડવા માંડ્યું. હજુ પણ માવઠાની આગાહી છે. ખેડૂતો કેટલીય જગ્યાએ પરેશાન છે. આખા ગુજરાતમાંથી એવી તસવીરો સામે આવી છે. ખેડૂતોની શું પરેશાની છે, જાણીશું સંવાદદાતા આઝમ પાસેથી. દેવાંશી, જે રીતે કમોસમી વરસાદ આવ્યો છે એટલે ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. પહેલે વરસાદ ન આવ્યો હતો, ત્યાર પછી કમોસમી વરસાદ, એટલે કે જે 4 જિલ્લા અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં જામનગર, રાજકોટ, પોરબંદર અને જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે. અને આ 4 જિલ્લાના અંદર સરકાર દ્વારા 25 ઓક્ટોબરથી 25 નવેમ્બર સુધી ખેડૂતો જે છે તે પોતાના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરી શકે છે તેવું, અને તેમને એ વળતર ચૂકવવામાં આવશે તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પરંતુ મહત્વની જે ફરિયાદો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે કે કેટલાકને તો ઈ ડોક્યુમેન્ટ ભરતા જ નથી આવડતું. ઉપરાંત જે કમોસમી વરસાદે નુકસાન કર્યું છે તેમાં ખાસ કરીને મગફળી જે છે અને કપાસ છે તેમાં સૌથી વધારે નુકસાન થયું છે. જોવાનું એ રહેશે કે હવે કેટલા ખેડૂતોને આ સહાય કેટલા સમયમાં પૂરી પાડવામાં આવે છે. જી બિલકુલ આઝમ, અત્યારે દરેક જગ્યાએ આ જ સ્થિતિ આવી રહી છે. કેટલાય બધા સવાલો લોકોના મનમાં ઊભા થઈ રહ્યા છે. સૌથી મોટી વાત આજે જે ગુજરાતમાં સૌથી મોટો મુદ્દો સામે આવ્યો એ વીજકાપને લઈને પણ હતો. વીજકાપને લઈને પણ કેટલાય લોકો પરેશાન છે. વીજકાપને લઈને શું સ્થિતિ છે, ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી આંદોલન પણ સામે આવ્યા છે. કઈ કઈ જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન થયો, કૃષિમંત્રીએ શું કહ્યું, એ પણ સવાલો હતા. પણ કૃષિમંત્રીએ તો છેલ્લે એ જ કહ્યું હતું કે વીજકાપની સમસ્યા મારા ધ્યાનમાં છે, અધિકારીઓને ધ્યાન દોરીશું, પણ ખેડૂતો હજુ પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી જ રહ્યા છે. ગુજરાત, દેશ, દુનિયાના દરેક સમાચાર તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું. વોર રૂમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.